تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأنم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأصراف عبادك أسعد الرب والعزم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم حسين وأم بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خير من يمشي على قدمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد تاج رسل الله طيبة محمد صادق الأقوال والكلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Hadratis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa min al-anbiya wa sallallahu alaihi wasallam Nabi Bakr wa Umar Usman wa Ali wa tabi'ina tabi'ina sayyidina Imam Muhammad Ahmad bin Syekh Abdul Muqaddam Muhammad bin Ali bin Sayyidina Ali bin A'immat al-Syekh Imam Syafi'i wa Maliki wa Hanafi wa والإمام محمد بن محمد الغزالي شمس شباب القطب الأربعة صلاة الشيخ لقب الشيخ سليم الأمين الله الشيخ محمد جميع الإسلام وسنة القرآن جدي سورة الإنسان بيبة المعنى سجارة المسلمين وبكر الله يتوفى علي بن عبد الرحمن شعري بن سالم بن صالح بن سيد الحميد حبيب محمد بن علي بن أبي سلم مالكي آل عثمان بن عبد الله بن أبي بن يحيى وعبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله Jadi syarikat yang adalah guru masuk di malam Islam Syafi'i Syafi'i Alami Bidah. Jadi alhamdulillah segala walikin istiqbil hadisan hayyan bin Muhammad bin Man waqafa sadaqah wa amara bin hadam salat yang mensulihin wa walidina qarabatina min syayikhina wa alina wa la arwah jami'al muslimina wa muslimat. Tabasyahum birrahmah wal maghfirah wal jannah wa ta'ala yadu alina wa ta'ala alifin wa yasmaka wa la ikhlas wa yakin wa yakin wa yakin wa yakin وارزقنا وأهل بيتنا وأولادنا بناتنا وجماعتنا حافظة بالهداية والسلام والبركة والعافية والجنة على ما نوينا وعلى مستوى وعلى كل شكر ببركة شيء لهم الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين halaman 42 hadisnya 389 paling bawah. Ala ukhbirukum bi aisaril ibadah wa ahwaniha. Tabarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi aisaril ibadati wa ahwaniha alal badani as-sumtu wa husnul khuluqi rawahu ibnu abi dunya an Safwan bin Sa'id. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa adamanna bihi wa barakatuhu ta'ala wa bikum bidaraini amin. Qala radhiyallahu ankum radhiyallahu anna ولا رضي الله عنهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك وعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت ولك بنعمتك علي وأعوذ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي صدق لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد ولا تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك الهدى والمنى ورزق وتوبة الناس والصلاح الجسد والروح آمين
Ma'asyiral hadirin, ikhwan jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Kita lanjutkan taklim muzakarah kita di dalam hadis Nabi, kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, yaitu pada hadis yang ke-389. Nasihat buat saya dan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif, telah berkata pengarang kitab ini Sayyid Ahmad Al-Hasimi. Beliau mengajarkan kepada kita dalam catatan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda mengajarkan kepada kita, ala ukhbirukum, maukah kalian aku berikan kabar, berita bi aisaril ibadati, tentang ibadah yang paling ringan, wa ahwaniha, dan ibadah yang paling enteng, alal badani, di dalam tubuh. Jadi Nabi bilang nih, ada amalan yang ringan, enteng buat badan, gak susah kata Nabi, pahalanya besar. Ya, pahalanya besar kata Nabi. Ada dua amalan yang ringan dalam ibadah, ringan enteng dalam ibadah, di badan tuh enteng banget. Yang pertama adalah as-sumtu, ibadah diam, diam dari bicara maksiat, diam dari bicara yang memang munkarat, diam dari bicara yang memang dosa, diam dari bicara-bicara yang tidak ada pahalanya sama sekali. Jadi kalau mengandung pahala jangan diam. Ya, aja menang baik. Yang ngajakin juga, ngajakin ibadah, ya ngajakin teman, syiar, bilangin, itu kan ngomong. Ya. Jadi kenapa Nabi bilang as-somtu ini diam pahalanya besar? Ya kan cuma tinggal diam aja dari maksiat. Orang riba kita juga ikut-ikutan. Ya, ngomong gak jelas kita diam. Ya, fitnah kita nggak ngomong. Ya. Jadi memang diam ini bukan hal yang gampang juga. Kadang orang mulutnya lemes. Tahu lemes? Ember. Tuh ember. Bocor halus. Ya. Bawaannya mau ngomong aja. Dia gak tahu omongannya banyak dosa. Makanya Sayyidina Utsman bilang, al-mu'minu ayyakhofa min kibalil hafazah ayyak tadi bihi yaumal qiyamah. Orang beriman ya harus jaga-jaga juga, hati-hati juga, jangan sampai ada dua malaikat yang nyatet dalam kehidupan kita, ternyata catatan amalnya lebih banyak catatan kejelekan dibanding catatan kebaikan. Kenapa? Banyak ngomong yang memang ngomong fitnah, ngomong riba, ngomong ini, ngomong itu, yang ngomongannya ternyata dicatat oleh malaikat dan malaikat atid. Raqib kan baik, atid yang gak baik. Ya, artinya nyatetnya tuh, ternyata catatan kita lebih banyak catatan ketidakbaikan. Kan repot nih. Ya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia akan bergantung dari lisan yang dia ucapkan. Baik, dia selamat. Jelek, bisa celaka dia. Ya, maka sekarang pidato juga, orang yang live itu stream itu kan suka hati-hati itu dia. Kadang dipotong-potong juga bisa bahaya. Ya. Kadang dipotong, kemudian yang masalahnya diviralin, udah borgol, undang-undang ITE. Ya, iya, dikit-dikit kalau memang ada unsur sara, unsur pelecehan, unsur perbuatan tidak menyenangkan, ada buktinya dan orangnya mengajukan gugatan, borgol. Iya, borgol. Kenapa?
Ya memang ada undang-undangnya. Gitu. Ya. Jadi ngomong harus hati-hati. Ya. Kalau ulama bilang Imam Ibn Mubarak yang menghancurkan manusia pada zaman dahulu 3. Yang bikin umat-umat dahulu hancur itu 3. Pertama adalah kasratut ta'am, dia banyak makan. Yang kedua kasratul kalam, dia banyak ngomong. Yang ketiga kasratul niyam, banyak tidur. Ini temannya semua nih. Pantes kalau umat dahulu hancur karena begini, ngomongnya banyak, makannya banyak, tidurnya banyak. Ngapain aja emang? Hancur nih. Ya. Kenapa? Ya itu. Ya. Makan terlalu banyak, bahkan ada orang yang lapar dia kagak pikirin. Kemudian ngomong terlalu banyak, dia nggak pikirin juga, omongannya banyak dosa, banyak salah. Ya. Tidurnya banyak, bahkan sampai ninggalin ibadah. Jadinya hancur gitu. Allah cabut kemuliaan, keberkahan dari orang-orang yang dulunya jaya. Ya mungkin termasuknya di Barcelona. Ya. Itu kan dulu tempat Islam. Gitu ya. Hah? Di Andalusia. Itu kan Andalusia, ini anti kerajaannya. Hampir 500 tahun itu di situ tuh kejayaan Islam. Sekarang malah banyaknya adalah orang Nasrani, orang Yahudi. Ya. Jadi ya kalau memang nggak penting banget ya udah diam aja. Apalagi ngomong-ngomong yang nggak ini. Maka kalau kumpul-kumpul, kalau bisa jangan ngomong-ngomongin orang atau ya begitulah, takutnya kadang suka sedap-sedap juga itu. Bumbunya sedap digeprek gitu maksudnya. Kayak yang geprek. Nasi kembuli pajar itu kental deh pokoknya. Ya kalau dimakannya sedap gitu kan, yang bumbunya kental gitu. Orang kalau udah kuat, sana nambahin. Ya, udah nggak bisa misahin gitu deh. Ya kalau udah satu mulai nih kompornya udah kompor gas yang 12 kilo ngeduk. Ya Allah. Kadang nggak usah ngomong gitu, nanti yang lain aja kadang nggak bisa tuh, dilepasin aja dan diulur. Ya. Jadi dosa ya Allah ya. Kalau ustadz si kiai emang kerjaannya ngomong, kalau nggak ngomong dia ngomong ngapain gitu. Sholat mulu. Sholat mulu. Aduh ustadz sholat mulu katanya kapan ngajarin. Ya. Kalau ulama orang alim yang ngajar. Ada orang yang memang pas mau ngajar maghrib dia ba'diyah dulu. Ba'diyah 6 rakaat lama. Ada gurunya, ada murid pada nungguin. Ya lama-lama katanya agak-agak sepi. Ya karena memang ya dia tasawuf sih orang memang. Tasawuf jadinya amalan-amalan itu dikerjain. Ya. Gitu. Ya kalau saya cukup lah ngaji paling 1000 rakaat. Ya kan yulusuka sa'atan fi majlis ilmi khairun min mi'ati raka'atin tatawwu'an. Dudukmu di majelis ilmu sebentar aja itu lebih baik daripada kau melaksanakan sholat 100 rakaat. Wa fi riwayatin mi'ati rakaat. Dalam satu riwayat adalah alfi rakaatin. Satu riwayat 100 rakaat, satu riwayat 1000 rakaat. Ya duduk aja, duduk santai gitu kan ya. Pokoknya yang ngaji pasang kuping gitu, ngambil nyender, nggak apa-apa, belonjoran dikit. Hah? Saya ngaji di ibu-ibu begitu, apa bu? Ibu mau nyender, belonjoran, bawa teh kan ibu tuh, ngaji siang tuh ya. Apa bu? Ibu ngaji jiping, apa sih ngaji kuping?
ada jider, apa sih? Ngaji nyender, ada jijor, ngaji blonjor. Yang penting satu Bu, apa sih? Jangan ikut ngomong. Karena sono cerita, jadi rame. Iya kan minggu kan gitu juga. Dengerin aja Bu ya. Iya, baru diem. Kita kan tawa lagi. Ya, kita kan mustamiin nih. Ngaji kita mustamiin. Mustamiin itu memang orang suka dengerin pengajian. Bukan muta'alimin. Ya, kun aliman au muta'aliman au mustamian au muhibban. Jadilah kamu orang yang alim. Kalau enggak jadi muta'alim. Apa? Santri. Santri itu dari pagi saya malam ngaji kerjaannya, nyatet ngapalin. Sini cuma seminggu sekali, suruh nyatet, suruh ngapalin, bubar. Ini ngapalin, suruh sini. Besok buka aja ngomong, takut besar saya. Ngapalin. Di pondok ada, wajib. Enggak, diri. Ya bisa diri. Mana ada Pak? Besok datang harapan pondok. Ya, emang ngapal baca ini kan suruh nerangin. Jadi kamu nerangin. Kamu udah belajar belum? Ini coba bab ini kamu terangin. Udah kalau belajar duluan sih malu juga ya teman-teman. Au. Di depan yang lain. Maka kalau di pondok santri itu teman itu jadi guru bagi temannya. Jadi guru bagi temannya. Saya dulu banyak belajar sama saya gitu. Yang mana? Gini. Oh, kalau saya gini. Oh iya. Ya udah. Saya juga begitu dengan senior kalau saya nggak bisa saya gini. Biasa teman sama teman itu jadi guru. Sahabat dengan sahabat jadi guru. Maka Syekh Maliki bilang, jangan merendahkan teman yang dia itu sebenarnya adalah guru kamu. Karena orang yang belajar dengan teman biasa cepat lebih masuk gitu. Karena biasanya enak tuh kalau belajar sama teman. Karena kan nggak terlalu serius. Kalau di guru biasanya kan agak, tapi kalau teman biasanya agak santai. Ya. Jadi pertama itu ya. Jadi diam dari hal-hal yang sifatnya dosa. Tapi kalau memang kebaikan dan sebagainya nggak boleh diam. Kalau kemaksiatan yang ada di depan kita, ya memang kita juga harus bicara. Jangan diam juga. Lagi di rumah anak-anak pada nggak sembahyang, diam salah. Itu bukan tempatnya. Kata Ustaz katanya diam lebih baik. Ya salah tempat. Orang pada sembahyang ini pada maksiat diam, nggak boleh. Harus bicara. Kalau orang dulu tuh zaman kita nih yang tahun 90-80-an itu masih terdengar suara-suara atau istilah-istilah empos. Nah sekarang nggak kenal istilah empos. Empos itu pantatnya dicubit sampai biru tuh. Sampai biru. Itu kalau sekarang dipoto kemudian dilaporin itu KDART diborgol itu. Benar. Nah anak dicubit sampai biru kemudian dipoto laporin itu borgol. Kenapa? KDART termasuk kekerasan dalam rumah tangga sampai pantatnya pada biru. Nah tuh pakai belau deh. Dulu pakai gesper disabut, cetret. Dulu pakai gubukan kasur torotan tau gak ya? Gubukan kasur rotan, sekarang gubukan kasur rotan udah pada kemana gitu? Hah? Pokoknya sekarang kayaknya ini banget deh, kayaknya nyaman-nyaman aja. Ya. Yang kedua, amalan yang memang ringan enteng di badan adalah wa husnul khuluqi. Akhlak yang bagus. Ya. Nah, akhlak yang bagus kan di badan ya memang kagak memang kebiasaan kita berakhlak baik. Ya. Ini pahalanya besar banget nih. Ya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan bahwa may yuridillahu bi khairan yaj'al khuluquhu hasanah. Orang yang akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan dia akhlaknya bagus.
Jadi kalau orang sudah diberikan akhlaknya bagus, itu berarti dia sedang diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Kenapa? Karena kebaikannya, akhlak yang baiknya itu akan jadi pahala. Pahala. Ya, hormat sama orang tua pahala, hormat temannya pahala, hormat sama guru ya pahala, berbaik kepada orang lain semua jadi pahala, sampai senyum kita pun jadi pahala. Senyumnya akhlak loh. Kadang ketemu di jalan orang cuek aja, memang akhlaknya begitu dia, kagak cakep, kenapa? Ketemu yuk begitu aja, senyum kagak, assalamualaikum kagak, itu akhlak. Gitu kan ya, minimal kan, bukan? Tabassumuka ila wajhi akhika fawala fasodaqah. Senyummu kepada temanmu sedekah. Senyumannya kita sedekah jadi pahala. Akhlak tuh. Ya, apalagi dia salaman. Ya, idza ijtama'a, ketika kumpul terus dua muslimani, kemudian dia yatasafahani, dia bersalaman. Ya. Bersalaman nih. Ghufirallah. Allah akan ampuni dosanya sebelum dia berpisah. Jadi akhlak itu dia pahala. Nanti saya bingung kalau ada ajaran-ajaran yang cemberut tuh sama orang kagak mau kenal. Sembahyang berjamaah, gitu kan ya. Tapi gitu mukanya. Saya bingung tuh ajaran begitu tuh. Sama orang kayaknya kagak mau kenal, gitu kan ya. Padahal habis sembahyang kan assalamualaikum, keselamatan buat anak, keselamatan buat anak. Tapi orangnya ya begitu, karena gurunya ngajarin apa? Jangan senyum sama orang yang beda aliran kita. Akhirnya muridnya apa? Yang berut semua lihat tadi, halaman kagak, negor kagak, apa kagak. Kalau bertahun-tahun, di sini bertahun-tahun, kagak kenal juga kita. Kenal aja ini beda. Jadi itu harus sembahyang doang di sini. Dia bilang kemarin, dia tidak mendapatkan hikmah dalam keberjamaahnya. Jadi cuma sekedar dapat pahala sholat berjamaah, tapi hikmah dari sholat berjamaah ada apa? Silaturahim, ya, kebersamaan, persatuan dan sebagainya nggak dapat. Pahala senyum nggak dapat. Jangan ya pokoknya. Karena orang bisa curiga, gara-gara senyum orang suzon jadi dosa orang. Gara-gara kata senyum ketemu nih. Ya alam orang kata sama gue, kenapa emang gue marah sama dia? Atau dia kenapa sama gue? Mau musuhan? Jadi apa? Jadi malah jadi suzon. Gara-gara apa? Cuman gara-gara nggak senyum. Nah kita juga kalau orang nggak senyum jangan prasangka buruk. Kan jadi panjang lagi nih. Gara-gara nggak senyum, kita jangan prasangka bisa aja dia lagi puyeng palanya. Lagi puyeng, lagi mikirin apa gitu, barangnya hilang, dompetnya ketinggalan atau apa, sehingga nggak ngeh sama orang. Sehingga nggak ngeh apa? Dia nggak lihat tuh ada orang. Gitu, jangan kita udah mau emosi aja. Ya. Jadi akhlak nih, maka innama bu'istu li utammima makarimah. Nabi diutus nggak lain supaya akhlak kita jadi bagus. Kalau kita Rasulullah nggak sampai ke kita atau Rasulullah nggak diturunkan oleh Allah, itu jahiliyah semua. Udah jadi. Sekarang Rasulullah sudah menyebarkan ilmunya, orang banyak yang memang zalim sampai akhlaknya nggak ada. Ya memang kalau orang tua dituntut oleh anaknya cuma gara-gara ngambil sesuatu punya anaknya. Kemarin tuh anaknya punya kelapa di kebun, emaknya ngambil sekali, 2 kali, 3 kali. Barang kita tuh barang ibu, barang bapak. Barang kita nih sebenarnya ada barang ibu, barang bapak. Jadi kalau bapak kita mengambil barang kita boleh. Gitu. Kagak sama anaknya dituntut ke polsek. Sampai dipanggil ke polsek. Akhlaknya sampai semana itu anak. Ada yang kayu diambil, dituntut. Ada yang ini. Itu gimana akhlaknya? Ya sama orang tua aja begitu, gimana sama orang lain? Ya Allah, gimana mau jadi anak yang birrul walidain, yang bakti kita orang. Uwais Al-Qarni aja tuh sampai ngegendong maknya mau pergi haji, sampai tiap hari latihan gendong keledai. Kata orang gila sama orang, tiap hari keledai digendongin. Kenapa? Ke atas gunung, besok ke atas gunung lagi. Kenapa? Dia mau bawa maknya ke Mekah dari Yaman, belajar gendong. Sampai saya betul-betul digendong tuh mak.
Uwais Al-Qarni. Ya. Sampai Rasulullah bilang, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abu Bakar, kalau kamu ke Yaman, ketemulah dengan Uwais Al-Qarni. Di tangannya ada hitam-hitam di sini. Salam dari aku, minta doa sama dia. Oh, ternyata kata Sayyidina Ali, huwa min ahli sama. Oh, ternyata dia orang yang terkenal di langit. Di bumi enggak terkenal. Ahlus sama. Orang yang di bumi itu dia enggak terkenal, mastur, tertutup. Tetapi di langit terkenal. Anu juga takut ente pada mastur semuanya. Ya. Ya. Mastur kagak mantul. Ya, kira-kira kita juga takut sama orang yang amal ibadah itu mungkin lebih cakep dari kita. Cuman dia memang menutup diri atau dia nggak mau biasa-biasa aja. Tapi dalam pandangan Allah, waduh ternyata dia muhibbillah, kecintaan Allah. Dia sholatnya, dia sedekahnya ini juga. Akhlaknya bersih. Itu akhlaknya. Ya. Makanya kita ngaji nih supaya kita lagi belajar benar. Belum benar kita. Ya makanya kalau dibilang beneran nanti jadi orang soleh dan soleh, amin. Jangan bilang, emang gua kagak soleh. Jangan begitu. Kita didoain orang, semoga jadi orang yang soleh dan soleh atau jadi anak berbakti, amin. Emang kita lagi belajar benar. Kalau ditanya udah benar, belum benar. Ini udah benar. Belum. Lagi belajar benar. Ya, jadi kita sama-sama nih, ya saling menghargai, saling menghormati, ya saling bijaksana supaya di antara kita, keluarga dan sebagainya baik. Makanya Nabi bilang khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik dengan istri. Ya, istrinya baik, anaknya baik, keluarganya baik, gitu. Pokoknya baik sekali. Sama tetangga juga baik. Maka Nabi bilang kalau kamu ingin jadi orang baik, tanya tuh sama tetangga. In qulta khairan fa anta khairun. Kalau mereka mengatakan kalian adalah baik, maka baik kalian. Wa in qulta syarran fa anta syarrun. Kalau mereka mengatakan Anda tidak baik, berarti Anda orang tidak baik. Makanya ketika orang meninggal dunia, isyhadu annahu minal khair. Udah khair aja deh pokoknya. udah khair aja pokoknya deh. Terus saksi tuh. Ya. Gitu. Walaupun ada orang yang kagak benar, gimana saksinya? Ya udah khair juga deh keimanannya deh. Imannya dia punya iman, punya Islam. Masa dia enggak sembahyang, urusan Allah itu butuh. Urusan sama Allah. Ya, dia bersaksi keimanannya aja. Keimanannya dia itu orang beriman, orang Islam. Ini mau dibilang masa kita min khair min ahli khair, la enggak juga. Hah? Oh, saling ikut sama keluarganya. Ya udah khair. Pokoknya mau khair, ya, pokoknya udah khair aja deh. Ada yang bukan khair, syar kan jelek. Ya khair, syar. Ya Allah ya. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Sufyan bin Salim. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi yang ke-390, ala ukhbirukum bisayyin. Maukah kalian aku tunjukkan, aku kabarkan kepada bisayyin sesuatu perkara, sesuatu doa, sesuatu bacaan. Idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala, apabila dia tertimpa sesuatu hal yang tidak baik, bala, malapetaka, ujian yang memang gak ngenakin, min amri dunya, dari urusan dunia, da'abihi, maka dia bacalah doa ini. Fayufarriju anhu, maka Allah akan lapangkan hatinya, berikan dia ketenangan. Ya, farij itu maknanya kegembiraan dalam batin. Ya, ada sesuatu hal yang memang kita nggak enak, satu hal yang kita merasakan ini kurang bagus, kurang enak. Ya, karbon itu hal-hal yang pokoknya tidak mengenakan. Ya, bala sesuatu hal yang menjadi ujian tidak baik. Doa uzinnuni, yaitu doa yang dibaca oleh Nabi Yunus. Zinnun, orang yang memang masuk dalam perut ikan nun, ya, sampai 40 hari.
Dibaca terus nih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka. Dibaca tuh sampai Nabi Yunus tuh. Enak tuh namanya ikan. Dimuntahin tuh keluar. Ya. Jadi doa ini juga bisa dipakai untuk menjadikan urusan-urusan kita jadi gampang. Urusan-urusan kita jadi mudah, hati kita jadi tenang. Tambah istighfar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kan istighfar kata Nabi janji orang yang baca istighfar kata Nabi. Nabi bilang man lazimal istighfar, orang yang lazim baca istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Maka Allah akan jadikan setiap rasa bingungnya kesenangan. Jadi enak. Walaupun dibingung tapi enak. Perasaannya tenang aja. Wa min kulli dhaiqin makhraja. Dan Allah akan berikan jalan keluar yang dia enggak sangka. Pokoknya diberikan solusi saja. Yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dan jalan-jalan yang enggak disangka. Baca istighfar banyak. Ini mau duit doang, sih bari buka. Iya, orang dagang, orang usaha, orang kerja sebagai itu pelit ini istighfar tuh. Kalau perlu baca ini nih, Nabi Yunus. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diwiritin. Benar-benar diwiritin, tajemin. Jangan kalau ngasah pisau mau potong kambing doang. Ya. Zikir kita ditajemin. Kerja, usaha, itu kan dunia. Cari amalan langit. Ini amalan langit. Langit. Pokoknya Allah kasih mudah. Ya, bangsa janda-jandanya melintir. Cicak aja bisa jatuh di pelototin, membawa salpretan. Ini najemin nih kita jangan nganggap usaha doang, jangan nganggap kerja doang. Ulama-ulama dulu bahkan kerjanya kagak capek, ngajar aja gak capek. Ya maksudnya nggak capek badan, otaknya yang capek sama hatinya. Cuma badan nggak ini, man otak dia mikir, dia ilmu dan sebagainya. Cuman tajam amalannya tajam. Udah ngomong orang bisa begini, bisa tunduk. Itu dari karomahnya itu, karomah baca itu. Kita harus punya nih, jangan ngandelin tukang aja. Nah, tukang. Tapi ada penajem. ada penajem. Bisa biar tambah berkah, tambah lancar. Nanti kita pengennya begitu. Ya. Iklan kita dibacanya betul-betul dibaca tuh sama orang. Sambil nyatet nomor telepon. Bukan habis baca kemudian dihapus. Ya. Amalan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, hafal pasti semua, nggak mungkin nggak ada yang hafal. Semua pasti hafal. Ya. Cuman ngamal ini Ustaz yang susah. Ya. Main handphone, nggak main handphone enak main handphone pokoknya. Ya. Tapi kalau baca gini, istighfar baca gini, kayaknya kelupaan aja bawaannya. Saya sih kalau jamaah sih kagak kayaknya. Kagak beda. Ya. Padahal ini bacaan gampang, istighfar gampang, ini gampang. Apalagi sholawat tuh paling manjur sebenarnya itu. Urusannya ke Nabi masalahnya. Urusan sholawat tuh ke Nabi. Ya. Lebih tajam itu sebenarnya. Amalin sholawat tuh. Sholawat apaan aja ya pokoknya. Yang penting kita punya sholawat. Hatta cuma sallallahu alaihi Muhammad. Gitu. Tapi basah lidah kita tuh terus sallallahu alaihi Muhammad. Ada sahabat yang kerjaannya baca kulhu aja. Sembahyang kulhu, ini kulhu, sampai sahabat tuh pada resah. Ini raja kulhu nih katanya. Ngadu sama Rasulullah, ya Rasul, si pulang tuh kulhu mulu tuh. Ayo ketemu Rasulullah, Rasulullah, kenapa kau dengar kau baca kulhu?
Saya senang ya Rasul dengan bacaan guru, karena di dalamnya ada ketahuan Allah. Rasul bilang apa? Yuhibbukallah. Allah cinta kepada. Ya, Allah cinta kepada Quran. Ya, apalagi kita baca sholawat yang menunjukkan kecintaan kita kepada Rasul. Ya. Ya pokoknya amalan apa aja lah, yang penting bisa jadi pegangan kita supaya tambah berkah. Ya. Rawahul Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-391. Ala adullukum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, maukah kalian aku tunjukkan ala asyaddikum, sesuatu yang paling berat di antara kalian, tapi pahalanya besar, surga pahala, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amlakakum li nafsi indal ghadab. Orang yang paling mampu untuk menahan dirinya ketika dalam keadaan marah. Kalau marah mendingan diem deh. Bini marah, kita marah, urusannya perang. Itu namanya Irak itu. Pokoknya kalau bini marah ya gini. Biasa. Ya. Maksudnya hal-hal yang sepele ya aja gitu kan. Mungkin dia lagi capek kali. Lagi puyeng, lagi pikiran, mungkin belum dikasih. mungkin habis kali nyanyi apa? Duitnya. Ini kita jangan marah. Biasa aja, santai aja gitu. Rebahin aja, kalau bini marah rebahin aja. Iya, rebahin aja, kelar. Jangan kuah, dua-duanya ya, pertengkaran itu. Ya, itu bangsa Korea Selatan dan Korea Utara itu begitu. Lantai ini amlakakum li nafsi indal ghadab, orang yang paling mampu menjaga dirinya, menahan diri dari hal atau dari marah. Makanya tanda orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah surga 3. Yunfikuna amwalahum fis sarra'i wad dharra, orang yang kagak pelit. 1 nih. Ya, kalau pelit udah ke laut deh pastinya deh. Ya. Ini orang mutakin yang dijadikan surga oleh Allah. Yang kedua adalah wal kaziminal ghaiza. Orang yang mampu menahan amarah. Bisa santai aja enggak marah. Gitu. Santai. Walaupun kelihatan Nabi lehernya ditarik sama pakai slayer Nabi itu sorbannya sama orang berarti ini dicek lah ini nama aku sahabat-sahabat udah tahan kencing ke orang baju dia apa kencing di musola dimasuk kencing ya, yang saya itu paling ngamuk sahabat aja udah marah tuh. Nabi bilang nggak cari bersihin aja ya, namanya juga orang nggak ngerti kan. Wow, kurang aja lu, baru udah nafsu. Gitu kan. Yang ketiga apa? Wal afina anin nas. Orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Pakai ilmu maklum, ini maafin. Itu yang orang dijanjikan surga. Ini juga begini nih. Maka kata Nabi, la taghdab lakal jannah. Jangan marah, kamu pasti dapat surga. Kalau udah marah itu keluar apa nanti keluar tuh, bon binatang, bon sayur. Jadi kalau orang muda itu keluar emosi. Ya, jadi kita tahan emosi, gak usah marah. Kalau memang marah, diam aja. Ya. Wallahu a'lam. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Itu Dayat tadi tunjuk tangan, bukan menanya, saya mau ngasih tahu di Atuba besok subuh gabungan. Ya. Tadi Dayat tadi nunjuk ini. Ya.
Saya sih feeling saya udah tajamnya ngomong-ngomong Atobah subuh besok, subuh gabungan. Jadi habis dari sembahyang di sini di S3B di Atobah. Tapi sih kembuli fajar katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana ala ladha asrafna fatub alayna تغسيل كل حوبا واستر لنا الأوراد وآمني روآتي واغفر لوالدينا ومولودينا والآل والإخوان وسائل